الو، السلام عليكم. Oui, ça va beaucoup mieux là. سافا بوكو ميو. تحياتنا دكتور محمد غنام، طبيب مختص في جراحة القلب والشرايين بمستشفى جونيس في باريس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا وسهلا. توا تعرف بحكم الظروف نعم. ولينا كلنا معنا متخصصين في كوفيد 19 فهمت. كوفيد 19، نعم دكتور، تحياتي. إن شاء الله هذا تسجيل مباشرة لقناة حاج تي في، حسن جواد تي في على اليوتيوب، وسيبث مباشرة على الإذاعة. أود أن أستشيركم وربما يعني نأخذ رأيكم في ما يلم بالبشرية جمعاء اليوم، ألا وهو فيروس الكورونا، هذا كوفيد 19. هذه المعضلة الكبيرة التي تصيب العالم اليوم بعد العديد من الأوبئة التي مرت، ربما يعني الآن تخوف كبير من طرف من جميع الناس، من طرف البشرية جمعاء يعني. لا هي خوف، ولكن ثم ابحاث قاعده توقع، ثم تجارب قاعده تتعمل، وان شاء الله نلقوا حل في اسرع وقت. إن شاء الله كما عهدناكم. دكتور، أنت متفائل ولك ثقة في البحث العلمي بحكم اختصاصك. دكتور، لو نرجع بعجالة عن أصل المرض، هو عبارة عن فيروس يصيب الأجهزة التنفسية، وهذا شبيه بالفيروس الزكام. يعني الأعراض الأولية دكتور، أعطينا لمحة بسيطة لو سمحت. هو الجرثومة هذا الفيروس هذا يعني من عائلة معروفة من عام 1969 ظهر لي. نعم. الاختصاص نتاعو ولا الخصوصية نتاعو هو كونه ينتشر بسرعة. نعم. وهو كونه معناها يتنقل عبر الكلام، وقت اللي تكون تكلم في واحد أقل من مترو. نعم. واحد أقل من مترو. وبالمس، وقت اللي تمس حاجة فيها الجرثومة، تنجم بعد كي تمسح عينك ولا كي تمسح خشمك ولا كي تمسح فمك تتعدالك الجرثومة. والحاجة الثالثة هي كونه يعني يتطور برشا ويصيب برشا الرواري، معناها الرئة. نعم. الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي يعني يضيق النفس، وينجم حتى الواحد يولي حتى يمشي حتى القسم العاش باش ينفسوه بصفة اصطناعية. هو نعم. في الحقيقة هو وقت اللي هو لازم نعرفوا الفيروس هذا وقت اللي يصيب إنسان يبقى الفيروس 3-4 أيام في الحلق. نعم. يبقى 3 أيام في الحلق، وفي الحلق هذاك علاش يولوا الناس يكحوا، أنا يلتوس يكحوا، وقتها يولوا عندهم العدوى، خاطر وقت اللي يكح يعني يخرج من فمه معناها الحوايج اللي تعدي. نعم. بعد يمشي يهبط للرواري، للجهاز التنفسي، للرئتين. نعم. للرئتين. وقتها إذا كان معناها الإصابة تكون قوية يولي يقسم فس، وتطلع زاد السخانة، يولي عنده تمبيراتور. دونك أنت عندك شنو ثلاثة أعراض. ثلاثة أعراض. نعم. هو الكحة، معناها التوس. نعم. والسخانة، لا فيبر. وثلاثة لا ديسبني، سافدير لازم
مع استعطاء معناها نقص النفس. تنفس. نعم. 3 أحوال ونقص التنفس. ومش كل إنسان معناها يصيب المرض هذا عنده 3 عالم. ثم اللي يصيبوا المرض وما يفيقش به بكل. طبعا. كيف الصغار أقل من 9 سنين باغ اكزومبل. وثم اللي يكح وكهو. وهذا دكتور يعود إلى جهاز المناعة للصغار أنه متطور وربما يقاوم المرض وأنه ما تظهرش عليه أعراض. أيوة، مازلنا ما نعرفوش كل شيء على الفيروس هذا، وأما اللي قلته أنت ما تقوله معناها يمكن هو الواقع. يعني هم عندهم مناعة أكثر خاصة أكثر من الناس الكبار. نعم دكتور، ما يميز المرض هذا أنه يقولوا أنه لا توساش، أنه الكحة تكون شايحة، ما تكونش فيها إميد، ما تكونش فيها لاماتيغ غاس، أنه الإنسان يكح يعني كحة شايحة. يكح كحة شايحة خاطر هي معناها يشد في الحلق. وقت اللي يشد في الحلق يبدأ الإنسان يكح. أما هي مش خاطر وقت اللي تكح تخرج حاجة محسوبة سيتي انفيكسيون هذيك. حتى من التنفس يعني، حتى من الهواء اللي صادر من الحلق أنه يمكن أن يصاب بالعدوى، أنه يعدي ناس أخرين يكونوا من حوله، لا سيما الأزواج، الأبناء، الأقارب. وإحنا عندنا العادة هذيك أنه لما ينهض الإنسان في الصباح أنه يسلم على والديه ويسلم على الأقارب بالوجه. يعني ما تنصحونا دكتور في هذا المجال؟ لا يلزم ما تسلمش بإيدك. نعم. ما تقبلش أي واحد. يلزمك تخلي ما بينك وبين الإنسان اللي قدامك ولا يكلم فيك على الأقل متر. نعم. يلزمك تغسل يديك دائما، خاصة كي تخرج وكي تدخل. يلزمك تغسل يديك بالماء وصابون لمدة 30 ثانية أو بمطهر والجل إذرو الكوليك، ولا اما بالصابون 30 ثانية ولا بالسوليسيون هيدرو الكوليك. وكيف ما تكحش في ايدك، خاطر كي تكح في ايدك تولي ايدك معدية. نعم. تكح في المرفق نتاعك. نعم. وكي تستعمل محارمة نتاع خشم مشوار، يفو تيليزي دي مشوار ايزاجونيك وتلوحها. نعم. معناها ثم حوايج سهلة كي تطبقها تولي معناها العدوى تقل أكثر. معناها أنت ما تتعديش وما تعديش غيرك. ويلزم الإنسان يلزم البيت إذا كان ما كانش عنده تنقلات عاجلة إلى المستشفى أو إلى الطبيب أو لاقتناء حاجيات اليومية الضرورية، أنه يبقى في البيت أحسن وأسلم. وربما قد يهتم بأشياء الدراسة، القراءة، ربما تفيده كثيرا يعني. الحجر يلزم. معليش خاطر الحجر هو ينقص من العدوى للناس الأخرى. وقد ما نقصوا العدوى قد ما المرضى ما تكونش أكثر. هو شنو المشكلة عندنا هو كونه كي العدوى تكثر يولي المرض إصابة الناس أكثر، يولوا يجوا للسبيطار للمستشفى أكثر. وقت اللي يجوا معناها برشا ياسر كثيرين يجوا للمستشفى يولي المستشفى ما عادش لازم يستوعب المرضى الكل. كما نعلم. نعم كما نعلم دكتور، معذرة كما نعلم أنه في فرنسا هناك 846 حالة في الإنعاش، والقدرة الاستيعاب اليوم 1200 حالة. لم يبقى العديد من الأماكن المتوفرة لأخذ الناس المصابين، يعني الإحاطة بهم طبيا، وهذه مشكلة كبيرة وهذا نداء. ربما إذا كانت هذه فرنسا وإذا كانت هذه أوروبا، ربما إيطاليا وفي ألمانيا أيضا سنعود للموضوع هذا، فما بالك في بلداننا العربية التي تفتقر إلى أدنى التجهيزات ربما للإحاطة بالمصابين، خصوصا التنفس الاصطناعي أو الحجر الصحي أو العزلة يعني. طبعا نحن في فرنسا نعم عندنا 20,000 حالة. نعم. وعندنا كيف ما قلت أنت 860 وفاة. نعم. وعندنا 8,000 في المستشفيات. نعم. وعندنا 2000 في قسم الإنعاش. نعم. معناها في باريس نحن في النيد دو فرانس عندنا 6000 حالة و166 وفاة. وفاة. نعم.
ولذا انت تصور معناها فرنسا وكانت عندنا امكانيات كبيره في المستشفيات بتاعنا، وتوا قريب معناها استيعاب اللي مش يجوا كل مره مش تفوتنا ما نجموهمش. نعم. انت تتصور اللي في بلداننا معناها الامكانيات اقل بكثير. بكثير. ما اللي يلزمنا الحجر هذا اللي توجهت به الدول بتاعنا للشعوب بتاعها يلزموا يطبق. نعم. علاش؟ خاطر الحجر مش يقلل من عدد المرضى. نولوا حتى المستشفيات بتاعنا المكيات بتاعنا اللي قليله نجموا نستوعبوا المرضى المجيين، ولكن في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الناس مازالوا ما فهموش اللي الحجر هذاك مش يمنعهم اكثر من امكانياتهم لصالحهم يعني. مش يرد الامكانيات نتاعهم. الامكانيات تولي حتى الامكانيات الان مش متوفره، ولكن لازم تستوعب المرضى اللي مش يجوا، خاطر المرضى اللي مش يجوا ما همش برشا. وكل حاجه في عقل الانسان في عقولنا نحن عند العرب الحاجه السهله ماهيش واجبه وماهيش نافعه، خاطر فيها على برشا. طبعا. tout ce qui est facile Il n'est- est conçu comme Ouais. banal et inefficace. Effectivement, et c'est malheureusement ce qui se passe dans nos pays respectifs. Vous avez cité l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Justement, il y a une autre question, docteur. Il y a pas mal de compatriotes qui sont là et qui n'ont pas le besoin peut-être de voyager, de se rendre dans le pays. Avec le doute, on s'abstient. Qu'est-ce que vous les conseillez de rester ici, de voyager, surtout s'il n'y a pas besoin immédiat d'aller dans le pays? Je pense que si on va parler en français maintenant, parce qu'on s'adresse Ouais. aux compatriotes en France Ouais. et à l'étranger, je crois vraiment, si on aime nos pays, Ouais. si on aime nos concitoyens là-bas, il ne faut pas y aller. Nos parents, nos proches, oui. Nos proches, pour les épargner de cette maladie, il ne faut pas y aller. D'abord, même pour eux-mêmes, quand même, les moyens Ouais. De les prendre en charge là-bas, ils sont dérisoires. sont dérisoires. Alors qu'ici, il y a plus de moyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand ils vont là-bas pour une cause urgente, pour une nécessité incontournable, Ouais. dans ces conditions, il faut qu'ils acceptent Les conditions de confinement et de se protéger. Exactement. Oui, oui. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. Et pire encore, il y a des gens parce que les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a Ouais. pas des vacances, ils ne vont pas à l'école, et se disent, puisque les enfants ne vont pas à l'école, et moi je suis confiné, eh ben, je vais aller faire un tour en Tunisie, en Algérie, au Maroc. C'est Et ça. finalement, il met en danger ses enfants, Ouais. lui, Ouais. et tout son entourage là-bas, voir le pays, parce que la contamination va vite. Alors, un conseil, il ne faut pas aller. On aura tout le temps pour aller ensuite, une fois que cette épidémie est passée. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut passer à tous nos concitoyens ici, parce que c'est extrêmement important d'épargner les gens là-bas, et ici aussi, parce qu'ici aussi, il faut respecter le confinement, parce que c'est comme ça qu'on va arrêter la pandémie. Docteur, ici en France, on passe à la 2e semaine de confinement. On parle de pic vraiment d'infection et les gens qui étaient en contact avec des gens malades, et on parle de 3 semaines, 4 semaines de confinement. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter sur ce sujet-là, notamment dans différents pays? Le pic, il est différent, quoi. On parle de 3 semaines, 4 semaines. Qu'est-ce que vous avez à nous rajouter, docteur? Moi, je crois sincèrement, parce que nous, je vous ai dit, ici, on a une centaine de patients qui sont affectés par le Covid-19. Et je pense qu'on n'est pas au pic. Ouais. Tout le monde le dit, je ne suis pas un grand spécialiste. D'accord. Je me suis fait à la pathologie compte tenu des circonstances, parce qu'on n'a que ça à l'hôpital, ou presque. Mm. Le pic, il va être dans quelques, d'après les dires, allez, vers mi-avril. Dernier. Et après, il faut attendre. Donc, en fait,
notre confinement va être certainement prolongé. Et endurci. Au moins de 15 jours autres et endurci, oui. D'ailleurs, le Premier ministre l'a endurci hier déjà, en interdisant les marchés, etc. Donc c'est déjà endurci. Et ça va de plus en plus. Quand si on prend par exemple le cas de la Chine, Ouais. qui sont sortis maintenant de l'affaire. Qui était en avance. Oui. Oui, ils étaient en avance, ils étaient confinés quand même 2 mois. Ouais. 2 mois de confinement. Donc on n'espère pas avoir 2 mois, mais on peut les avoir. On peut les avoir pour endiguer cette épidémie. Ouais. Mais je pense que ça va être, on va pas être loin de 2 mois à mon avis. Ouais. En tout cas, la vie ne reprendra pas si tôt. Mais on reprend juste une question, docteur. Dès que quelqu'un, un citoyen, il met le nez dehors, c'est sa sécurité en premier qui est en danger et la sécurité d'autrui parce que face à nous, on croise des gens, on voit des gens, mais on ne peut pas savoir, on n'a pas un stéthoscope, on n'a pas des moyens pour justement savoir si quelqu'un est malade ou non. Donc, chaque personne que nous croisons dans la rue, il peut être porteur du virus et nous également, on peut être porteur de virus. En rentrant chez nous, on peut infecter les proches. C'est ça le problème, c'est le message qu'on doit passer à la population. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de test diagnostique à grande échelle. Donc chacun de nous peut être porteur sain, mais il est contaminant, même quand il était porteur sain. Donc à partir du moment où on ne sait pas, il vaut mieux éviter. Et même si on sort pour une nécessité, je répète, parce que s'il n'y a pas besoin de sortir, il ne faut pas sortir. Il faut quand même respecter les conditions de sortie. Ouais. Parce que si vous êtes à plus d'1 mètre de quelqu'un, il n'y a aucun risque. Ouais. Docteur. Si vous lavez la main, oui, pardon. Ouais. Docteur, là maintenant on va passer au traitement et justement cette lueur d'espoir qui était à Marseille avec le professeur Raoul, avec la chloroquine et on n'en parle que de ça maintenant et certains pays, notamment en Algérie peut-être ou dans le Maghreb, ils ont adopté le traitement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la chloroquine ou bien le Plaquenil 200? Oui, alors, donc il faut savoir qu'il y a une étude européenne qui a commencé, je crois, hier ou avant-hier, et qui concerne 4 médicaments. 2 antiviraux, chacun tout seul, puis les 2 ensemble, et puis la chloroquine toute seule. Donc, il faut attendre le résultat de cette étude. Maintenant, si on vient à l'étude marseillaise. Oui. D'abord, il faut savoir que ça a concerné quand même que 24 malades. Oui. Bon, ces 24 malades, effectivement, elles baissent de 75% la charge virale. Oui. Bon, mais c'est pas une guérison. Oui. C'est la charge virale qui a diminué. C'est pas une guérison. Il peut s'agir d'une diminution des signes, tout simplement, ou des effets de la maladie, tout simplement, voilà. Non, mais parce qu'on se dit que plus la charge virale baisse, plus le pronostic est meilleur, et plus les signes sont moins graves. C'est pour ça. Mais ça reste quand même à démontrer. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de groupe témoin. Oui. Il n'y a pas de groupe témoin, parce qu'il faut vraiment un groupe témoin. Ce sont les protocoles de recherche scientifique, tout simplement, pour les essais cliniques d'un médicament, d'un traitement. Voilà. Non, mais les 24, ils sont traités, tous, mais pas de comparaison avec ceux qui ne sont pas traités. Il n'y a pas de groupe témoin. Et 24, l'effectif est très faible. Donc, en fait, c'est pour cela que les infectiologues, les épidémiologistes sont critiques vis-à-vis de cette étude. Parce qu'il n'y a pas de cas témoins, parce que l'effectif n'est pas suffisant, etc. Mais il n'empêche que le professeur Raoul, maintenant, il a pris la décision de traiter les patients. Oui. Et donc, il les traite avec la chloroquine et un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine 500. Et s'il y a une attaque pulmonaire grave, il rajoute un autre antibiotique. Mais il faut savoir que la chloroquine, elle a des effets secondaires cardiaques. Parce que nous, on l'utilisait en
cardiologie. Effectivement, ouais, et de par votre spécialité en tant que grand cardiologue, docteur Mohamed Ghanem, franchement, c'est pour ça que je tenais à vous poser cette question-là, parce que franchement, votre avis, il sera vraiment très précieux en la matière. Parce que oui, parce que en fait la chloroquine, sinon on l'utilisait comme, enfin le dérivé de chloroquine a été utilisé comme antiarythmique. Et on sait que les antiarythmiques ont des effets pro-arythmogènes. Ça veut Ouais. dire qu'ils peuvent eux-mêmes donner des troubles d'aide. Et Effectivement. surtout chez les patients qui ont un QT lent pathologique, Ouais. héréditaire, ça peut être héréditaire, Oui. un QT long, qui donne des torsades de ponte et des arrêts cardiaques. Hmm. Ce QT lent, la chloroquine allonge le QT. Donc Ouais. s'il est déjà allongé, elle va l'allonger encore plus. Et les patients qui ont une hypocalémie avec un QT lent, eh bien, la chloroquine va l'allonger encore plus. C'est pas pour faire peur aux gens, Oui. mais tout ça pour dire que si jamais on le prend pour une raison ou une autre, il faut faire un électrocardiogramme de surface Oui. avant le début du traitement Ouais. et 2 jours après le début du traitement. D'ailleurs, c'est ce qu'il propose le professeur Raoult lui-même, parce que quand même, Effectivement. le professeur Raoult, c'est quelqu'un de scientifique, de mondialement connu. Ouais. On peut le croire quand même. On peut le Mais croire. voir faire Et même puis, cette fois, voir faire même un IRM cardiaque pour essayer de voir un petit peu, essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger avec l'usage de cette molécule sur des patients qui ont des affections cardiaques. non, en fait, c'est des troubles de rythme que ça donne. Ouais. Des troubles de rythme, donc en fait, l'électrocardiogramme de surface suffit dans ce cas-là, parce que, effectivement, si les patients ils ont de l'insuffisance cardiaque, etc., parce que c'est ionotrope négatif aussi, donc il faut faire très attention. Mais c'est un patient normal qui n'a pas de pathologie cardiaque du tout, et il faut quand même faire un électrocardiogramme de surface avant le traitement et 2 jours après le traitement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il prévoit le professeur Raoult dans son protocole des gens qui ont traité. Qu'il traite. Lui, il traite les patients à partir du moment où ils ont des signes pulmonaires, Ouais. le scanner. Ouais. Le ministère de la Santé dit qu'il faut traiter que les cas graves hospitalisés. Oui. Donc, le ministère a autorisé le traitement par chloroquine chez les patients qui sont Passer à un hospitalisés stade, dans un état oui, passer à un stade bien avancé dans la maladie, bien avancé. les situations graves. Juste une question, docteur. Par rapport à certains malades qui ont des maladies auto-immunes, notamment le lupus. Dans le lupus, souvent, le plaquenil de sang a été préconisé. Et là maintenant, parce que les malades qui ont une maladie auto-immune, à savoir le lupus, ils peuvent, c'est le corps qui produit des antigènes qui attaquent les organes, notamment le cœur, notamment Qu'est-ce que l'usage de cette molécule, parce qu'elle a été souvent prescrite, soit dans le paludisme, le traitement du paludisme, et aussi pour certains cas de lupus. Oui, c'est un traitement des lupus, des périodes inflammatoires, je pense, donc pour les maladies auto-immunes. Et le souci, c'est justement celui-là, parce qu'en fait, dès qu'on a entendu parler de la chloroquine, qu'elle est efficace, etc., tout le monde s'est rié pour l'acheter à la pharmacie, pour un effet qui encore à démontrer. C'est un espoir. On espère que ça va être vrai, que ça va être démontré, Ouais. que ça va être confirmé par l'étude européenne, mais quand même il y a beaucoup de gens qui le prennent de façon chronique pour le lupus ou pour autre maladie, qui n'ont plus de traitement à la pharmacie. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc cette étude est un espoir certain, Ouais. mais elle n'a pas respecté, comment dire, les prototypes des essais cliniques. Et le protocole, oui, est classique. Oui. Voilà, le protocole. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Cette étude n'a pas respecté les protocoles des essais cliniques et des études cliniques connues. Et pour éventuellement obtenir une AM, autorisation de mise sur le marché pour telle ou telle affection. Je pense qu'on aura pour quelques semaines. Le doute ne va pas durer longtemps. Dans quelques semaines, on aura le résultat. Il y a une autre étude canadienne Oui. qui a débuté hier,
La colchicine, La, effectivement, oui. la Le colchicine, c'est Colchimax, ouais, qui est utilisé dans le traitement de la goutte. de la goutte et dans les épanchements péricardiques en cardiologie. Et bon, la colchicine, c'est un anti-inflammatoire qui est non stéroïdien, Ouais. qui n'est pas comme les non stéroïdiens. Parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont maintenant contre-indiqués. Il faut pas les prendre. Si on n'a pas besoin, évidemment, dans les maladies chroniques dont on a besoin, il faut les prendre. Mais si il faut les prendre pour un truc épisodique, une pathologie épisodique, il ne faut pas les prendre. Mais là, la colchicine, c'est encore un autre. Il a une autre action anti-inflammatoire qui est différente des corticoïdes, différente des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ouais. Docteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce virus, le corona Covid-19, il peut muter? Ah oui, tout virus peut muter. Tout, Oui, c'est-à-dire tous les virus risquent de muter et risquent de vraiment, donc on les voit chez certains patients qui manifestent des effets qui sont différents par rapport aux autres. J'essaie oui, toujours de vulgariser, j'essaie toujours d'essayer d'être simple dans mes termes un peu scientifiques. oui, oui, oui. Il mute, ça veut dire qu'il change, ça veut dire que comme il change, il peut devenir résistant à certains médicaments dont il était sensible avant, il peut donner d'autres signes qu'il donnait avant, etc. Oui, mais les virus peuvent muter, mais celui-là, il n'a pas muté à mon sens, pas encore en tout cas. Oui, justement, on n'a pas d'indication qu'il a muté, mais quand même, parce que comme on a vu auparavant avec le VIH, je me rappelle très très bien, vous m'avez préfacé mon livre qui était intitulé Préservons-nous contre le sida en langue arabe, je vous remercie. Et on voit avec certains virus qui ont muté, justement, et c'est ça, peut-être, ça constitue un nouveau risque ou non, docteur? Oui, mais c'est toujours un risque, mais on espère que ça va s'arrêter là. Ouais, bah, on Non, de toute espère. façon, de toute façon, on aura d'autres virus. Hein, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr, on aura tous les 10 ans, on a un grand virus. Tous les 10 ans, à peu près, on a un grand virus. Docteur, Ouais. on va passer à une autre chose. Donc, d'après les croyances dans nos pays respectifs, que ce soit en Algérie, Tunisie, Maroc et tout ça, on voit des gens qui essayent de s'orienter vers l'eucalyptus pour essayer de le bouillir dans les maisons comme nos grands-mères auparavant, c'est le remède de grand-mère, à savoir utiliser certains produits qui fortifient un peu le système immunitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, sachant que j'ai un faible pour la médecine traditionnelle et la phytothérapie, l'aromathérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'en pense vraiment pas grand-chose en fait. D'abord, je connais pas bien ce domaine. Ouais, Ensuite, je pense que le problème de ce virus, c'est son tropisme pulmonaire. Ça veut dire qu'en ouais. fait, il s'attaque à un organe vital. Essentiel, vital dans le corps, oui. Les C'est pas poumons. la peau, c'est pas les cheveux, Ouais, c'est les poumons qui nous permettent de respirer. ouais. On ne sait pas, justement, je pense, euh, comment dire, je pense qu'on ne sait pas quelle sorte d'immunité faut-il développer et quel aliment développe telle immunité. Moi, je reste un peu. Il faut Prudent. s'alimenter, Ouais, je suis prudent. ouais. Je pense qu'il faut s'alimenter sainement et normalement, mais il y a ce qui est connu par exemple, c'est sûr, et ça c'est sûr, c'est que tous les patients qui ont un déficit immunitaire, que ce soit à la suite de prise d'un médicament, comme Oui, les immunosuppresseurs, les corticoïdes, etc., ou alors une maladie qui baisse l'immunité, comme le VIH, comme la cirrhose, comme comme les cancers, ouais, eh bien, ils sont plus aptes à faire la forme grave du Covid-19 que ouais. la forme banale chez tout le monde. Et donc, eux, effectivement, et c'est comme ça que je pense qu'on sait que l'immunité est extrêmement importante, tous les patients qui ont une immunité faible, c'est eux qui risquent de faire les formes les plus graves De du la Covid, maladie. de la maladie. Ça, c'est sûr. Donc, si on a une bonne immunité, normalement, on est prémuni. Mais comment on le fait?
Docteur, souvent l'huile essentielle d'eucalyptus était utilisée pour purifier l'atmosphère, l'air ambiant, notamment dans la maison, tout simplement en faire bouillir des feuilles d'eucalyptus ou bien utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus dans les diffuseurs. Et on connaît très très bien que traditionnellement, auparavant, les grands-mères utilisaient l'eau distillée issue de la distillation de l'huile d'eucalyptus, à savoir diluée dans de l'eau pour boire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose aux branches et ça pourrait éventuellement, en utilisant en massage l'huile essentielle d'eucalyptus sur le thorax ou sur la poitrine, est-ce qu'elle peut améliorer la respiration de certaines personnes? On ne parle pas de médicaments ou de remèdes, hein. On parle d'améliorer. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent mieux que ça. Et toi, je pense que tu sais beaucoup mieux que moi ce genre de choses. De toute façon, nos médicaments anti-initiaux sont issus des plantes. Effectivement, Ça vient, ça c'est ça vient sûr. de là. Initialement, ça vient de là. On ne fabriquait pas de façon synthétique à l'époque. Donc, Effectivement, il y a quand même, donc ils sont issus directement de la nature, si j'ose dire. On ne fabrique effectivement. rien. Donc on extrait tout de la nature. Et je pense que nos grands-mères, justement, nos grands-mères utilisaient quand même instinctivement ou par expérience Oui, des produits de la nature qui sont bénéfiques. À effectivement. partir du moment, à mon sens, que c'est pas dangereux, ça peut être que bénéfique. Si c'est pas bénéfique, c'est pas grave. Donc, de toute Effectivement, façon, à effectivement. partir du moment où c'est neutre ou c'est efficace, à partir du moment où on enlève le côté, si j'ose dire, Toxique maléfique, ou maléfique. Toxique, on va dire toxique parce qu'il y a plein de plantes qui sont toxiques, hein. toxique, voilà. Donc, moi, je n'ai rien contre eux, mais par exemple, il y a pour le Covid-19, Ouais. beaucoup de enfin, publications, c'est pas de publications, mais en fait, quand vous regardez sur Internet, Ouais, des posts un voilà, peu sur Internet ou sur Facebook ou Twitter. Oui, oui, qui on disent par exemple on en voit beaucoup. que le virus ne résiste pas à plus de 27 degrés, par exemple. Mhm. Reste à vérifier, mais ça peut être vrai. Qu'il persiste dans la gorge 3 jours. Ouais, Je te dis, si vous buvez quelque chose de chaud, vous risquez d'atténuer un peu la véracité du virus. ouais, Parce que, en fait, il ne résiste pas à la chaleur. Un thé chaud ou un café chaud peut estomper. Moi, ouais. j'ai toujours eu ma grand-mère. Quand j'ai mal à la gorge, elle me dit de boire quelque chose de chaud. Donc, Effectivement. C'est instinctivement, quoi. Oui, instinctivement, oui. des fois, on vous donne une boisson chaude pour soulager un peu le maux de gorge. Bon, maintenant, que les gens croient ou ne croient pas dans le Covid, que si vous buvez un thé chaud, au pire, ça ne fera rien. Effectivement. Mais il ne faut pas se substituer aux médicaments, au diagnostic d'un médecin. Comme on dit toujours, moi je le dis toujours, bien qu'il y a pas mal de produits naturels qui ont donné satisfaction à certains, ils peuvent ne pas donner satisfaction aux autres. C'est ça le problème. Non, là pour le coup, on parle du Covid-19 et pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Ouais. Pour l'instant, on a comme médicament, on ne peut pas substituer ça au médicament. De toute façon, boire une boisson Chaude. chaude, Ouais. oui, on le boit de toute façon spontanément comme vous réveillez le matin, prenez votre café, j'espère que vous ne le prenez pas froid, il est chaud. Bah, c'est sûr. Ou le thé, ou une Le tisane. thé, il est chaud, quoique maintenant il y a le thé glacé. Mais, euh, non, je veux dire par là que si vous voulez, si c'est pas bénéfique, c'est pas toxique en tout cas, c'est pas Effectivement. mauvais pour la santé. Sinon, on boit plus de café, on boit plus de tisane, plus de thé. Docteur, moi je fais la liaison, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est vrai, j'ai fait des études sur la phytothérapie, l'aromathérapie, et notamment, ben, je relis un petit peu le sirop, le fameux sirop connu et vendu à la pharmacie, le bicalyptol, à base d'eucalyptus. Donc, je pense que ça a un effet, certainement, et on peut éventuellement l'utiliser pour améliorer, mais en aucun cas, on va parler de remède contre le Covid-19. Il peut aider
Il peut améliorer la respiration tout en utilisant des huiles essentielles, par exemple un massage et tout. Mais tant qu'on n'a pas un essai clinique, tant qu'on n'a pas un même autorisation de mise sur le marché d'une molécule, on ne peut pas parler d'un remède ou d'un médicament. bien sûr, ouais. Bien sûr, on peut pas, bah non, c'est pas, bien sûr que c'est pas un médicament. Docteur, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de votre temps. Je vous souhaite bon courage dans cette lutte contre le Covid-19 et on reste attaché, on reste avec lien avec la famille, avec ceux qu'on aime qui sont restés dans le pays, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Je souhaite vous rencontrer bientôt après la fin de cette crise pour essayer de parler et approfondir nos recherches sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne le dernier mot, docteur, avec tous mes respects. Merci beaucoup. Enfin, le dernier mot, c'est respecter les précautions nécessaires pour éviter cette maladie. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus efficace et c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Docteur Mohamed Ghannam, cardiologue, spécialiste, professeur en cardiologie et auteur de pas mal de livres sur le sujet et justement notre ambassadeur de la médecine cardiaque entre la France, l'Europe et les pays du Maghreb. Je vous remercie beaucoup et je souhaite vous retrouver lors d'un prochain interview directement Hajj TV, Hassan Jawad TV et radio sur le web. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite bonne suite de nos programmes. Merci docteur, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. تحياتنا دكتور محمد غنام طبيب مختص في جراحة القلب والشرايين بمستشفى جونيس في باريس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا وسهلا. توا تعرف بحكم الظروف نعم. ولنا كلنا معنا متخصصين في كوفيد 19 فهمت. كوفيد 19 نعم دكتور تحياتي. إن شاء الله هذا تسجيل مباشرة لقناة حاج تي في حسن جواد تي في على اليوتيوب وسيبث مباشرة على الإذاعة. أود أن أستشيركم وربما يعني نأخذ رأيكم في ما يلم بالبشرية جمعاء اليوم ألا وهو فيروس الكورونا هذا كوفيد 19. هذه المعضلة الكبيرة التي تصيب العالم اليوم بعد العديد من الأوبئة التي مرت ربما يعني الآن تخوف كبير من طرف من جميع الناس من طرف البشرية جمعاء يعني. لا هي خوف ولكن ثم ابحاث قاعده توقع ثم تجارب قاعده تتعمل وان شاء الله نلقوا حل في اسرع وقت. إن شاء الله كما عهدناكم دكتور. أنت متفائل ولك ثقة في البحث العلمي بحكم اختصاصك. دكتور لو نرجع بعجالة عن أصل المرض، هو عبارة عن فيروس يصيب الأجهزة التنفسية وهذا شبيه بالفيروس الزكام. يعني الأعراض الأولية دكتور أعطينا لمحة بسيطة لو سمحت. هو الجرثومة هذا الفيروس هذا يعني من عائلة معروفة من عام 1969 ظهر لي. نعم. الاختصاص نتاعو ولا الخصوصية نتاعو هو كونه ينتشر بسرعة. نعم. وهو كونه معناها يتنقل عبر الكلام وقت اللي تكون تكلم في واحد أقل من مترو. نعم. واحد أقل من مترو وبالمس وقت اللي تمس حاجة فيها الجرثومة تنجم بعد كي تمسح عينك ولا كي تمسح خشمك ولا كي تمسح فمك تتعدى لك الجرثومة. والحاجة الثالثة هي كونه يعني يتطور برشا ويصيب برشا الرواري معناها الرئة. نعم. الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي يعني ضيق النفس وينجم حتى الواحد يولي حتى يمشي حتى القسم العاش باش ينفسوه بصفة اصطناعية. هو نعم. في الحقيقة هو وقت اللي هو لازم نعرفوا الفيروس هذا وقت اللي يصيب إنسان يبقى الفيروس 3-4 أيام في الحلق. نعم. يبقى 3-4
3 ايام في الحلق، وفي الحلق هذاك علاش يولوا الناس يكحوا، معناها يلتوس يكحوا، وقتها يولوا عندهم العدوى، خاطر وقت اللي يكح يعني يخرج من فمه معناها الحوايج اللي تعدي. نعم. بعد يمشي يهبط للرواري، للجهاز التنفسي للرئتين. نعم. للرئتين. وقتها اذا كان معناها الاصابه تكون قويه يولي يقسم فس، وتطلع زاد السخانه، يولي عنده تمبيراتور. دونك انت عندك شنو ثلاثه اعراض. ثلاثه اعراض. نعم. هو الكحه معناها التوس. نعم. والسخانه لا فيبر. وثلاثه لا ديسبني سافدير لجان اسبعتار، معناها نقص النفس. تنفس. نعم. ثلاثه احوال ونقص التنفس. ومش كل انسان معناها يصيب المرض هذا عنده ثلاثه عالم. ثم اللي يصيبوا المرض وما يفيقش به بكل. طبعا. كيف الصغار اقل من 9 سنين باغ اكزومبل. وثم اللي يكح وكهو. وهذا دكتور يعود إلى جهاز المناعة للصغار أنه متطور وربما يقاوم المرض وأنه ما تظهرش عليه أعراض. أيوة، مازلنا ما نعرفوش كل شيء على الفيروس هذا، وأما اللي قلته أنت ما تقوله معناها يمكن هو الواقع. يعني هم عندهم مناعة أكثر خاصة أكثر من الناس الكبار. نعم دكتور، ما يميز المرض هذا أنه يقولوا أنه لا توساش، أنه الكحة تكون شايحة، ما تكونش فيها أميد، ما تكونش فيها لا ماتيغ غاس، أنه الإنسان يكح يعني كحة شايحة. يكح كحة شايحة خاطر هي معناها يشد في الحلق. وقت اللي يشد في الحلق يبدا الإنسان يكح. أما هي مش خاطر وقت اللي تكح تخرج حاجه محسوبه زي انفكسيون هذيك. حتى من التنفس يعني، حتى من الهواء اللي صادر من الحلق انه يمكن ان يصاب بالعدوى، انه يعدي ناس اخرين يكونوا من حوله، لا سيما الازواج، الابناء، الاقارب. واحنا عندنا العاده هذيك انه لما ينهض الانسان في الصباح انه يسلم على والديه ويسلم على الاقارب بالوجه. يعني ما تنصحونا دكتور في هذا المجال؟ لا يلزم ما تسلمش بايدك. نعم. ما تقبلش اي واحد. يلزمك تخلي ما بينك وبين الانسان اللي قدامك ولا يكلم فيك على الاقل متر. نعم. لازمك تغسل يديك دائما، خاصة كي تخرج وكي تدخل يلزمك تغسل يديك بالماء وصابون لمدة 30 ثانية أو بمطهر ولا جل إيدرو الكوليك، ولا اما بالصابون 30 ثانية ولا بالسوليسيون هيدرو الكوليك. وكيف تكح ما تكحش في ايدك، خاطر كي تكح في ايدك تولي ايدك معدية. نعم. تكح في المرفق نتاعك. نعم. وكي تستعمل محرمة نتاع خشم مشوار، يفو تيليزي دي مشوار ايزاجينيك وتلوحها. نعم. معناها ثم حوايج سهلة كي تطبقها تولي معناها العدوى تقل أكثر. معناها أنت ما تتعديش وما تعديش غيرك. ويلزم الإنسان يلزم البيت إذا كان ما كانش عنده تنقلات عاجلة إلى المستشفى أو إلى الطبيب أو لاقتناء حاجيات اليومية الضرورية، أنه يبقى في البيت أحسن وأسلم. وربما قد يهتم بأشياء الدراسة، القراءة، ربما تفيده كثيرا يعني. الحجر يلزم. معليش خاطر الحجر هو ينقص من العدوى للناس الأخرى. وقد ما نقصوا العدوى قد ما المرضى ما تكونش أكثر. هو شنو المشكلة؟ المشكلة عندنا هو كونه كي العدوى تكثر يولي المرض إصابة الناس أكثر، يولوا يجوا للسبيطار للمستشفى أكثر. وقت اللي يجوا معناها برشا ياسر كثيرين يجوا للمستشفى يولي المستشفى ما عادش لازم يستوعب المرضى الكل. كما نعلم. نعم كما نعلم دكتور، معذرة
كما نعلم أنه في فرنسا هناك 846 حالة في الإنعاش، والقدرة الاستيعاب اليوم 1200 حالة. لم يبقى العديد من الأماكن المتوفرة لأخذ الناس المصابين، يعني الإحاطة بهم طبيا، وهذه مشكلة كبيرة وهذا نداء. ربما إذا كانت هذه فرنسا وإذا كانت هذه أوروبا، ربما إيطاليا وفي ألمانيا أيضا سنعود للموضوع هذا، فما بالك في بلداننا العربية التي تفتقر إلى أدنى التجهيزات ربما للإحاطة بالمصابين، خصوصا التنفس الاصطناعي أو الحجر الصحي أو العزلة يعني. اي تو نحن في فرنسا نعم. عندنا 20,000 حالة. نعم. وعندنا كيف ما قلت انت 860 وفاة. نعم. وعندنا 8,000 في المستشفيات. نعم. وعندنا 2000 في قسم الانعاش. نعم. معناها في فرنسا في باريس نحن في النيد دو فرانس نعم. عندنا 6000 حالة و166 وفاة. نعم. ولذا انت تصور معناها فرنسا وكانت عندنا امكانيات كبيره في المستشفيات بتاعنا، وتوا قريب معناها استيعاب المشجوع كل مره مش تفوتنا ما نجموهمش. نعم. انت تتصور اللي في بلداننا معناها الامكانيات اقل بكثير. ما يلزمنا الحجر هذا اللي توجهت به الدول بتاعنا للشعوب بتاعها يلزموا يطبق. نعم. علاش؟ خاطر الحجر مش يقلل من عدد المرضى. نولوا حتى المستشفيات بتاعنا المكاتب بتاعنا اللي قليله نجموا نستوعبوا المرضى المجيين، ولكن في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الناس مازالوا ما فهموش اللي الحجر هذاك مش يمنعهم اكثر من امكانياتهم لصالحهم يعني. مش يرد الامكانيات نتاعهم. الامكانيات تولي حتى الامكانيات العالية مش متوفره، ولكن تنجم تستوعب المرضى المشجوع، خاطر المرضى المشجوع ما همش برشا. وكل حاجه في عقل الانسان في عقولنا نحن عند العرب الحاجه السهله ماهيش واجبه وماهيش نافعه، خاطر فيها على برشا. طبعا. tout ce qui est facile est conçu comme banal et inefficace. Effectivement, et c'est malheureusement ce qui se passe dans nos pays respectifs. Vous avez cité l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Justement, il y a une autre question, docteur. Il y a pas mal de compatriotes qui sont là et qui n'ont pas le besoin peut-être de voyager, de se rendre dans le pays. Avec le doute, on s'abstient. Qu'est-ce que vous les conseillez de rester ici, de voyager, surtout s'il n'y a pas besoin immédiat d'aller dans le pays? Je pense que si on va parler en français maintenant parce qu'on s'adresse ouais. en France ouais. et à l'étranger, je crois vraiment, si on aime nos pays, ouais. si on aime nos concitoyens là-bas, il ne faut pas y aller. Nos parents, nos proches, oui. Nos proches. Pour les épargner de cette maladie, il ne faut pas y aller. D'abord, même pour eux-mêmes, quand même, les moyens. Ouais. De les prendre en charge là-bas, ils sont dérisoires. Alors qu'ici, il y a plus de moyens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand ils vont là-bas pour une cause urgente, pour une nécessité incontournable, ouais. Dans ces conditions, il faut qu'ils acceptent les conditions de confinement et de se protéger. Exactement. Oui, oui. Et malheureusement, beaucoup ne le font pas. Et pire encore, il y a des gens qui, parce que les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas des vacances, ils ne vont pas à l'école, et se disent, puisque les enfants ne vont pas à l'école et moi je suis confiné, eh ben, je vais aller faire un tour en Tunisie, en Algérie, au Maroc. C'est ça. Finalement, il met en danger ses enfants, lui, et tout son entourage là-bas, voir le pays, parce que la contamination va vite. Alors, un conseil, il ne faut pas aller. On aura tout le temps pour aller ensuite, une fois que cette épidémie est passée. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut passer à tous nos concitoyens ici, parce que c'est extrêmement important d'épargner les gens là-bas, et ici aussi, parce qu'ici aussi, il
il faut respecter le confinement parce que c'est comme ça qu'on va arrêter la pandémie. Docteur, ici en France, on passe à la deuxième semaine de confinement. On parle de pic vraiment d'infection et les gens qui étaient en contact avec des gens malades et on parle de 3 semaines, 4 semaines de confinement. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter sur ce sujet-là, notamment dans différents pays? Le pic, il est différent, quoi. On parle de 3 semaines, 4 semaines. Qu'est-ce que vous avez à nous rajouter, docteur? Moi, je crois sincèrement, parce que nous, je vous ai dit, ici, on a une centaine de patients qui sont affectés par le Covid-19. Et je pense qu'on n'est pas au pic. Ouais. Tout le monde le dit, je ne suis pas un grand spécialiste. D'accord. Je me suis fait à la pathologie compte tenu des circonstances, parce qu'on n'a que ça à l'hôpital ou presque. Mm. Le pic, il va être dans d'après les dires, allez, vers mi-avril. Vers mi-avril. Mais après, il faut attendre. Donc, en fait, notre confinement va être certainement prolongé. Et endurci? 15 jours autres et endurci, oui. D'ailleurs, le Premier ministre l'a endurci hier déjà, en interdisant les marchés, etc. Donc c'est déjà endurci. Et ça va de plus en plus. Comme si on prend, par exemple, le cas de la Chine, Ouais. qui sont sortis maintenant de l'affaire. Qui était en avance? Oui. Oui, ils étaient en avance, ils étaient confinés comme 2 mois. Ouais. 2 mois de confinement. Donc, on n'espère pas avoir 2 mois, mais on peut les avoir. On peut les avoir pour endiguer cette épidémie. Ouais. Mais je pense que ça va être, on va pas être loin de 2 mois, à mon avis. Ouais. En tout cas, la vie ne reprendra pas sitôt. Mais on reprend juste une question, docteur. Dès que quelqu'un, un citoyen, il met le nez dehors, c'est sa sécurité en premier qui est en danger et la sécurité d'autrui parce que face à nous, on croise des gens, on voit des gens, mais on ne peut pas savoir, on n'a pas un stéthoscope, on n'a pas des moyens pour justement savoir si quelqu'un est malade ou non. Donc, chaque personne que nous croisons dans la rue, il peut être porteur du virus et nous également, on peut être porteur de virus et en rentrant chez nous, on peut infecter les proches. C'est ça le problème, c'est le message qu'on doit passer à la population. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de test diagnostique à grande échelle. Donc chacun de nous peut être porteur sain, mais il est contaminant, même Oui. quand il était porteur sain. Donc à partir du moment où on ne sait pas, il vaut mieux éviter. Et même si on sort pour une nécessité, je répète, parce que s'il n'y a pas besoin de sortir, il ne faut pas sortir. Il faut quand même respecter les conditions de sortie. Ouais. Parce que si vous êtes à plus d'1 mètre de quelqu'un, il n'y a aucun risque. Ouais. Docteur. Si vous lavez la main, oui, pardon. Ouais. Docteur, là maintenant on va passer au traitement et justement cette lueur d'espoir qui était à Marseille avec le professeur Raoul, avec la chloroquine et on n'en parle que de ça maintenant et certains pays, notamment en Algérie peut-être ou dans le Maghreb, ils ont adopté le traitement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la chloroquine ou bien le Plaquenil 200? Oui, alors, donc il faut savoir qu'il y a une étude européenne qui a commencé, je crois, hier ou avant-hier, et qui concerne 4 médicaments. 2 antiviraux, chacun tout seul, Ouais. puis les 2 ensemble, Ouais. et puis la chloroquine toute seule. Toute seule. Donc, il faut attendre le résultat de cette étude. Maintenant, si on vient à l'étude marseillaise, Oui. d'abord, il faut savoir que ça a concerné quand même que 24 malades. Oui. Bon, chez les 24 malades, effectivement, elle baisse de 75% la charge virale. Oui. Bon, mais c'est pas une guérison. Oui. C'est la charge virale qui a C'est- diminué. C'est pas une guérison. Ça, Il peut s'agir d'une diminution des signes, tout simplement, ou des effets de la maladie, tout simplement, voilà. Non, mais parce qu'on se dit que plus la charge virale baisse, Ouais. plus le pronostic est meilleur, Ouais. et plus les signes sont moins graves. C'est pour ça. Mais ça reste quand même à démontrer. Ça. D'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de groupe témoin. Ouais. Il n'y a pas de groupe
témoin, parce qu'il faut vraiment un groupe témoin. Ce sont les Là, protocoles de recherche scientifique, tout simplement, pour les essais ouais. cliniques d'un médicament, d'un traitement. Voilà. Non, mais les 24, ils sont traités, tous, mais pas de comparaison avec ceux qui ne sont pas traités. Ouais. Il n'y a pas de groupe témoin. Ouais. Et 24, l'effectif est très faible. Mm. Donc, en fait, c'est pour cela que les infectiologues, les épidémiologistes sont critiques vis-à-vis de cette étude. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de cas témoins, Mhm. parce que l'effectif n'est pas suffisant, etc. Mais il n'empêche que le professeur Raoul, maintenant, il a pris la décision de D'utiliser. traiter les patients. Oui. Et donc, Et, il les traite avec la chloroquine Mm. et un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine 500. oui. Ouais. Et s'il y a une attaque pulmonaire grave, il rajoute un autre antibiotique. Mais il faut savoir que la chloroquine, elle a des effets secondaires cardiaques. Oui. Parce que nous, on l'utilisait en cardiaque. Effectivement, ouais, et de par votre spécialité en tant que grand cardiologue, docteur Mohamed Ghanem, franchement, c'est pour ça que je tenais à vous poser cette question-là, parce que franchement, votre avis, il sera vraiment très précieux en la matière. Parce que oui, parce que en fait la chloroquine, sinon on l'utilisait comme, enfin le dérivé de chloroquine est utilisé comme antiarythmique. Et on sait que les antiarythmiques ont des effets pro-arythmogènes. Ça veut Ouais. dire qu'ils peuvent eux-mêmes donner des troubles d'aide. Et Effectivement. surtout chez les patients qui ont un QT long pathologique, Ouais. héréditaire, ça peut être héréditaire, Oui. un QT long, qui donne des torsades de ponte et des arrêts cardiaques. Mm. Ce QT long, la chloroquine allonge le QT. Donc Ouais. s'il est déjà allongé, elle va l'allonger encore plus. Et les patients qui ont une hypocalémie avec un QT long, eh bien, la chloroquine va l'allonger encore plus. C'est pas pour faire peur aux gens, Oui. mais tout ça pour dire que si jamais on le prend pour une raison ou une autre, il faut faire un électrocardiogramme de surface Oui. avant le début du traitement Ouais. et 2 jours après le début du traitement. D'ailleurs, c'est ce qu'il propose le professeur Raoult lui-même, parce que quand même, Effectivement. le professeur Raoult, c'est quelqu'un de scientifique, de mondialement connu. Ouais. On peut le croire quand même. On peut le Mais croire. voir faire Mais même c'est un, bien, n'est-ce pas? voir faire même un IRM cardiaque pour essayer de voir un petit peu, essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger avec l'usage de cette molécule sur des patients qui ont des affections cardiaques. Non, en fait, c'est des troubles de rythme que ça donne. Ouais. Des troubles de rythme, donc en fait, l'électrocardiogramme de surface suffit dans ce cas-là, parce que, effectivement, si les patients ils ont de l'insuffisance cardiaque, etc., parce que c'est ionotrope négatif aussi, donc il faut faire très attention. Mais c'est un patient normal qui n'a pas de pathologie cardiaque du tout, et il faut quand même faire un électrocardiogramme de surface avant le traitement et 2 jours après le traitement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il prévoit le professeur Raoult dans son protocole des gens qui ont traité. Qu'il traite. Lui, il traite les patients à partir du moment où ils ont des signes pulmonaires, Ouais. le scanner. Ouais. Le ministère de la Santé dit qu'il faut traiter que les cas graves hospitalisés. Oui. Donc, le ministère a autorisé le traitement par chloroquine chez les patients qui sont Passer à un stade, hospitalisés. oui, passer à un stade bien avancé dans la maladie, Bien avancé. les situations graves. Juste une question, docteur, par rapport à certains malades qui ont des maladies auto-immunes, notamment le lupus. Dans le lupus, souvent, le plaquenil de sang a été préconisé. Et là maintenant, parce que les malades qui ont une maladie auto-immune, à savoir le lupus, ils peuvent, c'est le corps qui produit des antigènes qui attaquent les organes, notamment le cœur, notamment Qu'est-ce que l'usage de cette molécule, parce qu'elle a été souvent prescrite, soit dans le paludisme, le traitement du paludisme, et aussi pour certains cas de lupus. Oui, c'est un traitement des lupus, des appels inflammatoires, je pense, donc pour les maladies auto-immunes. Et le souci, c'est justement celui-là, parce qu'en fait, dès qu'on a entendu parler de la chloroquine, qu'elle est efficace, etc., tout le monde s'est rié pour l'acheter à la pharmacie, un effet qui est encore à démontrer. C'est un espoir. On espère que ça va être vrai, que ça va être démontré, Ouais. que ça va être confirmé par l'étude européenne, mais quand même il y a beaucoup de gens qui le prennent de façon
que cette étude est un espoir certain, Ouais. mais elle n'a pas respecté, comment dire, les prototypes des essais cliniques. Et le protocole, oui, est classique. Oui. Voilà, le protocole. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Cette étude n'a pas respecté les protocoles des essais cliniques et des études cliniques connues. Et pour éventuellement obtenir une AM, autorisation de mise sur le marché pour telle ou telle affection. Je pense qu'on aura pour quelques semaines. Hein. Le doute ne va pas durer longtemps. Hein. Dans quelques semaines, on aura le résultat. Hein. Il y a une autre étude canadienne Oui. qui a débuté hier avec la colchicine. La colchicine, effectivement, oui. Le Colchimax, qui est Ouais. utilisé dans le traitement de la goutte. De la goutte et dans les épanchements péricardiques en cardiologie. Et bon, la colchicine, c'est un anti-inflammatoire qui est non stéroïdien. Ouais. Qui n'est pas comme les non stéroïdiens. Parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont maintenant contre-indiqués. Faut pas les prendre. Si on n'a pas besoin, évidemment, dans les maladies chroniques dont on a besoin, il faut les prendre. Mais si il faut les prendre pour un truc épisodique, une pathologie de il ne faut pas les prendre. Mais là, la colchicine, c'est encore un autre. Il a une autre action anti-inflammatoire qui est différente des corticoïdes, différente des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ouais. Docteur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce virus, le corona Covid-19, il peut muter? Ah oui, tout virus peut muter. Tous les virus risquent de muter et risquent de vraiment, donc on les voit chez certains patients qui manifestent des effets qui sont différents par rapport aux autres. J'essaie Oui. toujours de vulgariser, j'essaie toujours d'essayer d'être simple dans mes termes un peu scientifiques. Oui. Il mute, ça veut dire qu'il change, ça veut dire que comme il change, il peut devenir résistant à certains médicaments dont il était sensible avant, il peut donner d'autres signes qu'il donnait avant, etc. Oui, mais les virus peuvent muter, mais celui-là, il n'a pas muté à mon sens, pas encore en tout cas. Oui, justement, on n'a pas d'indication qu'il a muté, mais quand même, parce que comme on a vu auparavant avec le VIH, je me rappelle très très bien, vous m'avez préfacé mon livre qui était intitulé Préservons-nous contre le sida en langue arabe, je vous remercie. Et on voit avec certains virus qui ont muté, justement, et c'est ça, peut-être, ça constitue un nouveau risque ou non, docteur? Oui, mais c'est toujours un risque, mais on espère que ça va s'arrêter là. Ouais, bah, on espère. De toute façon, on aura d'autres virus. Hein. De toute façon, c'est sûr. C'est sûr, on aura tous les 10 ans, on a un grand virus. Tous les 10 ans, à peu près, on a un grand virus. Docteur, on va passer à une autre chose. Donc, d'après les croyances dans nos pays respectifs, que ce soit en Algérie, Tunisie, Maroc et tout ça, on voit des gens qui essayent de s'orienter vers l'eucalyptus pour essayer de le bouillir dans les maisons comme nos grands-mères auparavant, c'est le remède de grand-mère, à savoir utiliser certains produits qui fortifient un peu le système immunitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, sachant que j'ai un faible pour la médecine traditionnelle et la phytothérapie, l'aromathérapie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense vraiment pas grand-chose en fait. D'abord, je connais pas bien ce domaine. Ouais. Ensuite, je pense que le problème de ce virus, c'est son tropisme pulmonaire. Ça veut dire qu'en Ouais. fait, il s'attaque à un organe vital. Essentiel, vital dans le corps, oui. Les poumons. C'est pas la peau, c'est pas les cheveux, Ouais. c'est les poumons qui nous permettent de respirer. Ouais. Et on ne sait pas, justement, je pense, comment dire, je pense qu'on ne sait pas quelle sorte d'immunité faut-il développer et quel aliment développe telle immunité. Moi, je reste un peu Prudent. il faut s'alimenter, Ouais. je suis prudent. Ouais. Je pense qu'il faut s'alimenter sainement et normalement, mais il y a ce qui est connu par exemple, c'est sûr, et ça c'est sûr, c'est que tous les
patients qui ont un déficit immunitaire, que ce soit à la suite de prise d'un médicament, Oui. les immunosuppresseurs, les corticoïdes, etc., ou alors une maladie qui baisse l'immunité, comme le VIH, comme la cirrhose, comme les cancers, Ouais. eh bien, ils sont plus aptes à faire la forme grave du Covid-19 Ouais. que la forme banale chez tout le monde. Et donc, eux, effectivement, et c'est comme ça que je pense qu'on sait que l'immunité est extrêmement importante, tous les patients qui ont une immunité faible, c'est eux qui risquent de faire les formes les plus graves De la maladie. de la maladie. Ça, c'est sûr. Donc, si on a une bonne immunité, normalement, on est prévenu. Mais comment on le fait? Docteur, souvent l'huile essentielle d'eucalyptus était utilisée pour purifier l'atmosphère, l'air ambiant, notamment dans la maison. Tout simplement en faire bouillir des feuilles d'eucalyptus ou bien utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus dans les diffuseurs. Et on connaît très très bien que traditionnellement, auparavant, les grands-mères utilisaient l'eau distillée issue de la distillation de l'huile d'eucalyptus, à savoir diluée dans de l'eau pour boire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose aux branches et ça pourrait éventuellement, en utilisant en massage l'huile essentielle d'eucalyptus sur le thorax ou sur la poitrine, est-ce qu'elle peut améliorer la respiration de certaines personnes? On ne parle pas de médicaments ou de remèdes, hein. On parle d'améliorer. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent mieux que ça. Et toi, je pense que tu sais beaucoup mieux que moi ce genre de choses. Mais de toute façon, nos médicaments anti-initiaux sont issus des plantes. Effectivement, Ça vient, ça c'est ça vient sûr. de là. Initialement, ça vient de là. On ne fabriquait pas de façon synthétique à l'époque. Donc, Effectivement, il y a quand même, donc ils sont issus directement de la nature, si j'ose dire. effectivement. On ne fabrique rien. Donc on extrait tout de la nature. Et je pense que nos grands-mères, justement, utilisaient quand même instinctivement ou par expérience Oui, des produits de la nature qui sont bénéfiques. À effectivement. partir du moment, à mon sens, que c'est pas dangereux, ça peut être que bénéfique. Si c'est pas bénéfique, c'est pas grave. Effectivement, De toute façon, effectivement. à partir du moment où c'est neutre ou c'est efficace, à partir du moment où on enlève le côté, si j'ose dire, Toxique maléfique, ou maléfique. Toxique, on va dire toxique parce qu'il y a plein de plantes qui sont toxiques, hein. toxique, voilà. Donc, moi, je n'ai rien contre. Hein, mais par exemple, il y a pour le Covid-19, Ouais. beaucoup de enfin, publications, c'est pas de publications, mais en fait, quand vous regardez sur Internet, Ouais, des posts un peu sur Internet ou sur Facebook ou Twitter. Oui, oui, qui disent par exemple on en voit beaucoup. que le virus ne résiste pas à plus de 27 degrés, par exemple. Mhm. Reste à vérifier, mais ça peut être vrai. Qu'il persiste dans la gorge 3 jours. Ouais. Je dis, si vous buvez quelque chose de chaud, vous risquez d'atténuer un peu la véracité du virus. Ouais. Parce que, en fait, il ne résiste pas à la chaleur. Un thé chaud ou un café chaud peut estomper. Ouais. Moi, j'ai toujours dit ma grand-mère, quand j'ai mal à la gorge, elle me dit boire quelque chose de chaud. Effectivement. C'est instinctivement, quoi. Oui. Instinctivement, Oui. des fois on vous donne une boisson chaude pour soulager un peu le maux de gorge. Bon, maintenant, que les gens croient ou ne croient pas dans le Covid, que si vous voulez un thé chaud, au pire, ça ne fera rien. Effectivement. Mais il ne faut pas se substituer aux médicaments, au diagnostic d'un médecin. Comme on dit toujours, moi je le dis toujours, bien qu'il y a pas mal de produits naturels qui ont donné satisfaction à certains, ils peuvent ne pas donner satisfaction aux autres. C'est ça le problème. Non, là pour le coup, on parle du Covid-19, et pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Ouais. Pour l'instant, on a comme médicament, on ne peut pas substituer ça au médicament. De toute façon, boire une boisson Chaude. Ouais. On le boit de toute façon spontanément comme vous réveillez le matin, vous prenez votre café, j'espère que vous ne le prenez pas froid, il est chaud. Ah, c'est sûr. Ou le thé ou une tisane. Le thé, il est chaud, quoique maintenant il y a le thé glacé. Mais
Effectivement. mauvais pour la santé. Sinon, on boit plus de café, on boit plus de tisane, plus de thé. Docteur, moi je fais la liaison, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est vrai, j'ai fait des études sur la phytothérapie, l'aromathérapie, et notamment, ben, je relis un petit peu le sirop, le fameux sirop connu et vendu à la pharmacie, le bicalyptol, à base d'eucalyptus. Donc je pense que ça a un effet, certainement, et on peut éventuellement l'utiliser pour améliorer, mais en aucun cas, on va parler de remède contre le Covid-19. Il peut aider, il peut améliorer la respiration tout en utilisant des huiles essentielles, par exemple un massage et tout. Mais tant qu'on n'a pas un essai clinique, tant qu'on n'a pas même autorisation de mise sur le marché d'une molécule, on ne peut pas parler d'un remède ou d'un médicament. Bien sûr, ouais. Bien sûr, on peut pas, bah non, c'est pas. Bien sûr, c'est pas un médicament. Docteur, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de votre temps. Je vous souhaite bon courage dans cette lutte contre le Covid-19. Et on reste attaché, on reste avec lien avec la famille, avec ceux qu'on aime qui sont restés dans le pays, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. Je souhaite vous rencontrer bientôt après la fin de cette crise pour essayer de parler et approfondir nos recherches sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne le dernier mot, docteur, avec tous mes respects. Merci beaucoup. Enfin, le dernier mot, c'est respecter les précautions nécessaires pour éviter cette maladie. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus efficace et c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Docteur Mohamed Ghannam, cardiologue, spécialiste, professeur en cardiologie et auteur de pas mal de livres sur le sujet et justement notre ambassadeur de la médecine cardiaque entre la France, l'Europe et les pays du Maghreb. Je vous remercie beaucoup et je souhaite vous retrouver lors d'un prochain interview directement Hajj TV, Hassan Jawad TV et radio sur le web. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne suite de nos programmes. Merci docteur, au revoir.